آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والله Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures, to believe in destiny that good and bad both come from Him, and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah wal ba'thi ba'da al maut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures, to believe in destiny that good and bad both come from Him, and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah, la ilaha. लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आप सब भी लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कहें। अब मैं वापस उस मुबाहले की तरफ आता हूं। हमारे उलमा को ये बात समझनी चाहिए कि मेरा काम, मैं सारी दुनिया की जमातों का सरबराह हूं, और मेरा काम ये नहीं है कि हर लल्लू पंजू को जो उठ के मुबाहले का चैलेंज करे उसको उसका मुबाहला कबूल ही करूं या उसे जवाबी चैलेंज दूं। लेकिन पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं हैं। इसलिए वाकया ये हुआ कि कराची के दो मुरब्बी साहिबान ने एक बज़ाहिर उसके जाल में फंस, एक मुखालिफ के जाल में फंसकर मुबाहसे में उसको बुलवा लिया, और वो पहले से इरादा लेकर आया था कि मुबाहसे के दौरान मैं अचानक चैलेंज पेश कर दूंगा। चुनांचे उसने मुबाहले के दौरान एक मुबाहले का मुनाज़रे के दौरान एक मुबाहले का चैलेंज पेश कर दिया, बावजूद इसके कि मुझ पर लाजिम नहीं था, क्योंकि मैंने तो उसको कोई चैलेंज नहीं दिया था। मुझ पर हरगिज़ लाजिम नहीं था कि उसके चैलेंज को मिनवन कबूल करता। अगर करना भी था तो उस पर शर्तें लगाई जाती कि तुम अपने पीछे कौम के रहनुमा बताओ, कौन तुम्हारी ताईद में है, कौन तस्लीम करता है कि हाँ अगर तुम हार गए तो फिर हम अहमियत की फतह को कबूल कर लेंगे। मगर इन सब बातों से क़तई नज़र हमारे दो भोले भाले मुरब्बियान ने उसका मुबाहले के चैलेंज ना सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि मेरा चैलेंज उसको दे दिया। अब इसका उससे क्या ताल्लुक था? उनको कोई हक नहीं था ये काम करते, मगर मैं समझता हूं कि वो अहमदी फौज के लड़ने वाले ही थे, इसलिए उन्होंने जो तस्लीम कर लिया मैं भी तस्लीम करता हूं। और इस पहलू से मैं उस मुबाहले के चैलेंज को कबूल कर चुका हूं।
میں اب آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ صرف یہ ایک سال اس مبالغہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا. کچھ عرصے سے میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے حاضر نہیں ہو سکا. اس کی وجہ کچھ بیماریاں تھیں، ذہنی طور پر پریشانیاں تھیں، جن کی وجہ سے دماغ میں ذرا وضاحت کے ساتھ بات کو بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا. جلسے کے بعد اتنے کاموں کے بعد اچانک جیسے وقت کا خلا آ گیا اور اس کے نتیجے میں ذہن اس قسم کی سوچوں میں مبتلا ہو گیا. ایک چکر سے چل پڑا جس کے پیش نظر میں نے سمجھا کہ مناسب نہیں ہے کہ اس ذہنی کیفیت کے ساتھ جب دماغ باتوں میں الجھا ہوا ہو تو اس وقت میں نماز پڑھا سکوں. یہ مختصر بیماری کی تفصیل ہے. اسی پہلو سے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آج سب کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں تاکہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں کہ میں بالکل نارمل ہوں. میرے ہوش و حواس درست ہیں، میرے تمام خواص درست ہیں اور ہر بات جو کہہ رہا ہوں پورے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں.
फ्रेंड से बनाते हैं अच्छी लगती है। يا آل الزهراء كم أحن إليك للقباد الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك. वो जो दूसरा वीडियो आपने देखा मियाँ वाले यूनिवर्सिटी का, उसमें भी वो अरेंज करने वाला इनका शागिर्द था, इनके ही अंडर पीएचडी किया है, तो इनके लिए भी ताली बजा दें। इस वीडियो में 2-3 पॉइंट ऐसे थे जो नहीं थे, और जो बहुत अहम है वो आपको सुना देता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि वो बोला मैं सारे दुनिया का सरबराह हूँ, मेरा काम ये नहीं कि लल्लू पंजू के साथ मुबाहला करने का, लेकिन इस बंदे को इतना पता था कि जब ये जिंदा था और खलीफा नहीं बना था ये सरबराह, तो कराची के कुछ कादियानी हजरात ने मेरे को लाजवाब हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि आज वो फलाना मिर्जा ताहिर साहब आ रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए। तो उनसे जाके जब मैंने पूछा तो मेरा सवाल सुन के पॉकेट में वापस रख दिया अपने मेरे पॉकेट में, और ऐसे ही सुना दिया कि ये कुरान शरीफ का मौजज़ा है कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने दिल में बोला कि मैं कुरान शरीफ का एतराज़ तो नहीं किया, तो मैंने तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का एतराज़ किया था, तो कुरान शरीफ का मौजूदा है तो ये तो अच्छी बात है। तो पहला पॉइंट तो ये है। फिर कराची में डिफेंस में इसका सवाल जवाब का ही मीटिंग था, उधर मैं आया था तो मेरा सवाल भी मैंने दिया, वो एक कादियानी था, बोला उससे पूछिए, तो मैं गया, मैंने उसको बोला कि तुम भी साथ चलो, पूछा तो वो सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, उस दफा वो कादियानी नहीं गया था, मैंने उसको बताया कि वो तो जवाब मिला नहीं, तो बोला अच्छा थोड़ा दिन बाद फिर मीटिंग हो रहा आप जाइएगा। मैंने बोला अब कि तुम भी साथ चलोगे। फिर मैंने सवाल उसके हाथ में दे दिया कि तुम सवाल पहुंचाओ। फिर बोलोगे कि मैं फिर ड्रामा किया, सवाल पहुंचाया नहीं, खाली ऐसी फालतू बात कर रहे। वो पहुंचा दिया, तो उसके बाद भी जवाब नहीं मिला। और 2 कादियानी लड़के लोग थे, 20-20 साल के होंगे,
وہ دونوں 2-3 سے آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہر سوال کا جواب دیتا، یہ سوال کا جواب کیوں نہیں دیا، ایسے ہی پوچھ رہے تھے. پھر ان سے میرا ملاقات بھی نہیں ہوا، بس یہ سننے میں آ گیا. تو یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ایک مبالغہ کا چیلنج دیا تھا مرزا غلام قادیانی 22 جنوری 1897 کو. پورے دنیا کو چیلنج دیا تھا، اور اس چیلنج کا جواب نہیں آ رہا تھا. تو اس چیلنج کا جواب نہیں آ رہا تھا. پھر اللہ کے فضل سے 85 سال بعد میرے تھرو یہ جواب آیا، اور جواب اتنا مدلل تھا کہ میں نے بولا بھائی قادیانی جج بھی منظور، اور دنیا کا لندن، امریکہ، جاپان، ہر جگہ کا سپریم کورٹ منظور. صرف قادیانی جج بول دے کہ یہ مضمون غلط ہے تو میں اس کو پہلے تو 50,000 سے شروع کیا تھا، پھر 1 کروڑ پہ کا انعام کیا. جب مبارہ ہوا تھا تو 1 کروڑ کا تھا، اور اس کے بعد 3.5 کروڑ. پھر کوئی اماؤنٹ کا ذکر اب نہیں آتا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ جو بھی اماؤنٹ بولے وہ مان لیں گے. ایک کتاب چھاپا یہ لوگ، شیطان کے چیلے، اور اس شیطان کے چیلے کتاب میں تقریباً مبالغے کے 2 سال بعد 2002 میں پرنٹ کیا. اور اس میں جو میرا پوائنٹ تھا، جس پہ چیلنج تھا، جس پہ مبالغہ ہوا، اس کو اپنا ایمان بنا کے پیش کیا. لیکن ایسا شرارت کر کے پیش کیا گویا کہ یہ پہلے سے ان کا ایمان ہے. اگر پہلے سے ایمان تھا تو اتنا مبالغہ کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ مبالغہ تو اسی نقطے پہ ہوا. تو شیطان کے چیلے میں تسلیم ہو گیا کہ میرا پوائنٹ صحیح ہے، اور آفیشیل ویب سائٹ میں ابھی بھی ہے موجود ان کے. تو اس کے بعد پھر دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ مبالغہ کا چیلنج بھی دیا تھا، تو اس سے بھی وہ بھاگتے رہتا تھا. پھر کچھ لڑکے لوگ میرے گھر میں آئے کہ وہ قادیانی لوگ بہت ماڈل کالونی میں تبلیغ کرتے ہیں، تو آپ چل کے مقابلہ کرو ان سے. تو میں نے بولا ان کو بتانا مت، میں آ جاؤں گا. تو جب ادھر پہنچے 20 مئی کو، تو بولا کہ پہلے کیوں نہیں بتا لیا، 70 آ رہا تو ہم تیاری کر کے آتے. تو پھر 27 مئی کا بولا. 27 مئی کو KT بندر میں طوفان آیا تھا، تو ریلیف ورک کرنے چلے گئے سب. تو چلو یہ کام اچھا کر رہا تھا، ریلیف ورک کر رہا تھا. لیکن پھر نیکسٹ میٹنگ 3 جون کا ہوا. تو 3 جون کے میٹنگ میں اسٹارٹ میں ہی بول دیا کہ وہ سوال جواب چھوڑیے، مبالغہ کر لیجیے. تو میں فوراً ایگری کر لیا، کیونکہ مبالغہ کے میں نے ہے کہ اللہ کا عدالت ہے، اس میں بات چیت نہیں ہوتا. مناظرے میں بات چیت ہوگا، اور مبالغے میں اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جو سچا ہے اور جو جھوٹا ہے. لعنت سے پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے. جس پہ لعنت نہیں آیا، سزا وغیرہ نہیں آیا، وہ سچا ہے، اور جس پہ لعنت آ گیا وہ جھوٹا ہے. تو یہ بھی اس ویڈیو میں نہیں تھا، کیونکہ شارٹ بنانا ہوتا نا تو سارا چیز ڈالنے سے پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے. اور لمبا اگر تحریر لکھو تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، اور کم لکھو تو کوئی سمجھتا نہیں ہے. تو وہ درمیانہ کے چکر میں کچھ پوائنٹ چھوڑنا ہوتا ہے، کچھ پوائنٹ رکھنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جو بولا کہ للو پنجو، تو للو پنجو کیسے بول دیا، بکواس کر رہا تھا. میں نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ تو اس کا شکست کا اظہار تھا کہ مخالف کو للو پنجو بول رہا ہے، یہ سب بول رہا تھا کہ وہ غصہ میں آئے اور یہ بولے کہ ہم تو پہلے ہی بول دیا تھا للو پنجو ہے. تو میں نے بالکل خاموشی اختیار کیا کہ جو بول رہے ہیں بولنے دو، اور اللہ کا عدالت ہے. تو واللہ خیر الماکرین، اللہ کی عدالت میں کون بندہ کس اللہ کو دھوکہ دے گا. اور ویسے ہی بات کہ 20 اگست کو، وہ بھی اس میں نہیں ہے تاریخ کا اہمیت، 20 اگست کو شرط تھا مبالغے کے ایگریمنٹ میں، وہ بھی دیا ہوا اس میں. وہ جب روک کے بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. 20 شرط میں لکھا تھا کہ پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا، اور لندن میں قادیانی لوگ کا کام تھا ایڈورٹائز کرنے کا. تو پاکستان میں تو میں فوراً ایڈورٹائز شروع کر دیا. اور لندن میں یہ لوگ سب سے پہلے جو الفضل نے پرنٹ کیے وہ 20 اگست تھا. 20 اگست کو صبح پرنٹ ہو گیا، مارکیٹ میں آ گیا، میں نے قادیانیوں کے ہاتھ میں. اور اسی دن جمعہ کا نماز 20 اگست ہی کو پڑھا رہا تھا چند گھنٹے بعد. اور سال میں لعنت آنا تھا، لیکن اسی دن لعنت آ گیا کہ وہ 10 منٹ کا خطبہ دیا جو کسی کو بھی ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا. تو اس کو اسی وقت
हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया और 21 दिन तक इस बीमारी को छुपाया गया। दुनिया भर का दस्तूर है और क़यामत तक ये दस्तूर रहेगा कि जब कोई लीडर बीमार होता है और पब्लिक को अपील करता है कि भाई दुआ करो, सदका दो, ये करो वो करो, तो फौरन शुरू कर देते थे। अगर 20 तारीख के बाद तो 21 अगस्त को दुआ का और अपील करने का आवाम को कि भाई दुआ करो वो शुरू हो जाता है। सुबह के अखबार में आ जाता है कि भाई कल तबीयत खराब होगी, आज दुआ करना शुरू करो। लेकिन ये 21 दिन तक छुपाते रहे और उसके बाद में अक्टूबर नवंबर तक दुआ का सिलसिला चलते रहा। और ये बीमारी ऐसा था कि ये दवाई खाते रहा, लेकिन कभी आगे चल के पता नहीं कितने अरसे बाद गिर भी गया था, ऐसा कुछ सुना, याद नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत। लेकिन 10 किस्म का और भी चक्कर रहा, बीमारी होते होते फिर 2002 में वो किताब भी छप गया और 2003 में ये भी दुनिया से रुखसत हो गया। तो ये बहुत कीमती मोबाइल है और इसमें 2 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये जरा अच्छे से याद रखिएगा कि ये मोबाइल मुनाजरे का चैलेंज दिया था कि वो जो उसका पॉइंट था ना कि ईसा अलैहिस्सलाम श्रीनगर में दफन है, आसमान में नहीं है। तो ये जो चैलेंज दिया था ये 22 जनवरी 1897 को दिया था। और बशीर जमाली साहब कुर्तबा मस्जिद बहादुराबाद में आए थे, तो मेरा मजमून उनको मिला, मैंने लेकर दिया घर से। तो वो 3 दिन बाद दोबारा आए, बोले उलमा हजरात ने बहुत लिखा है कादियानियत पर, लेकिन आपका मजमून अल्लाह की तरफ से। तो मैं खुश होकर घर जाकर मजमून को दोबारा देख रहा था कि इतना बड़ा कमेंट मिला है। तो मजे का पॉइंट उसमें यह नजर आया कि 22 जनवरी 1897 को मिर्जा ताहिर ने चैलेंज दिया था और जिस दिन उन्होंने बोला ये मजमून अल्लाह की तरफ से है, उस दिन दुनिया में तारीख मौजूद था 22 जनवरी 1997। 100 साल पूरा हुआ था, एक दिन कम नहीं, एक दिन ज्यादा नहीं। तो उस दिन उस बशीर जमाली साहब ने बोला ये अल्लाह का मजमून है। तो बाद में फिर 2-3 दिन बाद फिर आए थे वो मस्जिद में, तो मैंने बोला आपका बोलना भी अल्लाह की तरफ से था कि उस दिन 100 साल पूरा हुआ था। तो वो भी सुन के बहुत खुश हुए और मरते दम तक मेरा बहुत एहतराम करते थे, इज्जत करते थे। तो उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आपको बताना है जो काम का बात है कि ये अल्लाह का हाथ इसमें नजर आता है कि मोबाइल एग्रीमेंट जब लिख रहे थे तो वो मुरब्बी जो था कादियानी का बोला मैं उर्दू में लिखता हूँ, आप इंग्लिश में लिख ले, क्योंकि मैं उर्दू नहीं लिखता हूँ। तो वो इंग्लिश में मैं ड्राफ्ट कर रहा था, तो ड्राफ्ट करते हुए बाकायदा फरिश्तों के जरिए अल्लाह का तरफ से ये डिक्टेशन आया, यानी फरिश्तों के जरिए, फरिश्तों ने डिक्टेट किया। उसमें पॉइंट ये था, इंग्लिश में डिक्टेशन था छोटा सा, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन रिवॉर्ड बेरिंग क्वेश्चन ऑफ इलियास सत्तार। बहुत आसान बात है ये। तो उर्दू में वो तर्जुमा किया, मौजू बहस इलियास सत्तार का इनामी चैलेंज वाला मजमून था। तो ये इनामी चैलेंज वाला मजमून जब वो मोबाइल एग्रीमेंट में लिखा है तो एला गैरा नत्तू खैरा किसको बोल रहा है। और अल्लाह ताला का शान है कि अल्लाह की अदालत में इतना बकवास किया, एरा गैरा नत्तू खैरा, तुम कौन होते अल्लाह की अदालत में, तुम्हारा पोस्टर क्या अहमियत है। तो अल्लाह ताला ने उसको एरा गैरा नत्तू खैरा बना दिया। आज तक कामयाबी का ऐलान नहीं कर सका, हालांकि वो खोल रहा मैंने प्रिडिक्शन कर रहा है। तो प्रिडिक्शन कर रहा था कि मैं आपके सामने ये बात खोल रहा हूं कि सिर्फ ये 1 साल मुबाइला करने वाले को झूठा साबित कर देगा। तो उसको ये नहीं पता था कि मुबाइला करने वाला वो खुद भी था, वो खुद झूठा साबित हो गया। और बाप उसका बोला था कि जो मुबाइला हो जाए, यानी दोनों कबूल करना जरूरी है। अगर मुबाइला हो जाए तो सच्चे की जिंदगी में झूठा फौत होता है, तो झूठा फौत हो गया, सच्चा जिंदा है। तालियों के साथ रुखसत मांगता है। अच्छा हाँ। आप ये चेयरमैन साहब की तरफ से सर के लिए सर तशरीफ लेकर आते हैं जुम्मे को, तो सर को तोहफा दे रहे हैं। आप सब खड़े होकर तालियां बजाएं सर, तालियां बजाएं।
सर आपको इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया।